بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی. ناظرین، آج کا پروگرام میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت ہی میں اس پروگرام کے لیے ایکسائٹیڈ تھا. میں ایک ہفتے سے کوشش کر رہا تھا کہ میں اس پروگرام کو اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کر کے اس کو پروگرام کو کروں. آج کا پروگرام میں نے اپنے پرانے جو میرے دوست جو کلاس فیلوز تھے، میرے جو ساتھی میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ہمارے ایک ہی اسکول میں ہم نے اپنا وقت گزارا. آج کا پروگرام میں نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو آرگنائز کیا ہے. بہت سارے ساتھی گروپ میں میرے ساتھ رہے. ہم نے میسنجر کا ایک گروپ بنایا تھا پرانی یاری کے نام سے. وہاں سے پھر میں نے چند دوستوں کا جن کے پاس ٹائم تھا ان کو ساتھ لیا. اس کو کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم اپنے گزرے ہوئے جو لمحات تھے، جو وقت تھا، اس کو ہم یاد کریں، اور خاص طور پر ہم اپنے اساتذہ کو یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ کریں گے جن کے پاس ہم لوگ پڑھتے رہے، جنہوں نے ہمیں علم دیا، جنہوں نے ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں جہالت سے نکال کے انسان بننے کی راہ پہ گامزن کیا. وہ تمام اساتذہ جو ابھی حیات ہیں، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے جانے کا بھی دکھ اور افسوس ہے، ہم ان کو بھی یاد کریں گے. اور آج کا یہ پروگرام جو ہماری جو ایک گروپ ہے پرانی یاری کے نام سے، اس کا یہ ایک تعارفی پروگرام ہے. جو دوست شامل ہیں ان کا شکریہ، جو شامل نہیں ہو سکے بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے، ان کو کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دوسرے سیشن میں شامل کریں گے تاکہ اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں، اس کو ہم بڑھاتے رہیں. وہ جو ساتھی میرے ساتھ ہیں ان کا میں تعارف کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم جناب عبدالصبور قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. کافی سالوں کے بعد آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے، میرے دوستوں آپ میں کا بھی بات ہو بہت رہی ہے، بہت شکریہ. تو بہت تھینک یو سو مچ. تو سر جی، میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شروع کروں، اور میرے ساتھ اس وقت شاذف ہیں. جی آپ جی نے بڑا ساتھ دیا شاذف، بہت شکریہ آپ کا. افتخار سنی صاحب ہیں، ذیشان ملک صاحب ہیں، ملک اکرام صاحب ہیں، ندیم سیال صاحب ہیں. ان سب دوستوں کا، ساتھیوں کا بہت شکریہ. جو اسکپ ہو گئے ان کو دوبارہ ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو صبور صاحب بہت شکریہ. آپ کو کیسا لگا کہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کا کوشش کی شکریہ. ہے کہ ہم پرانی جو یادیں ہیں ان کو تازہ کر رہے ہیں، اور یہ شو ہم خاص ہاں، طور پہ اپنے اساتذہ کے نام کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا لگا. اور مجھے یہ سب جان کے اور دیکھ کے اور سن کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں کافی عرصے کے بعد یعنی آپ کے ساتھ شاید اتنے سالوں میں ایک آدھ دفعہ میرا خیال ہے شاید آپ کے ساتھ میری فیس ٹو فیس یا ٹیلی فون پہ یا اس طرح کوئی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ کالونی والے جو برخوردار ہیں یہ تو مجھے اکثر ملتے رہتے ہیں، جیسے اکرام ہے، ذیشان ہے اور دیگر ہیں. تو ایک آپ اور پھر ساتھ خاص کر یہ جو رام والی والے بچے ندیم سیال اور نوید سیال، جی یہ بہت پرانے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جیسے آپ ہیں. جی تو ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارے کافی اچھے ٹائم سے کافی اچھے تعلقات تھے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ میں نے بڑے عرصے کے بعد نوید کا نام سنا، اور نوید کا میسج میں نے وائس میسج میں نے سنا. ندیم کا تو میں نے نہیں سنا، نوید کا سنا. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور اصل میں وہ دور اور آج کا دور تو اس میں کافی فرق آ گیا. وہ بچے اس دور میں جو بچے ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں، چاہے وہ کالونی کے تھے، چاہے راہ والی کے، اور اسپیشلی مڈیالہ کے بچے ہوتے تھے، راہ والی کے تھے، شریف فارم کے، تو بچے مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہیں. بہت سارے بچے جو ہے وہ مجھے ان کے نام کچھ کے یاد ہیں، کچھ کے چہرے یاد ہیں، اور زیادہ تر کے چہرے تو ظاہر ہے بچے کا فیس جو ہے جی جی وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن مجھے وہ جب کوئی سامنے آتا ہے تو کہتا سر میں آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں اور یہ میرا نام ہے، تو پھر میرے ذہن میں وہ پوری وہ پکچر آ جاتی ہے. جی تو یہ سارا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. یہ آپ کو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ ایک آپ نے سب کو یہ ساری چیزوں کو ریفریش کر دیا. تو تھینک یو. میں اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا. کچھ دن پہلے مجھے میرا خیال ہے کسی فوتگی پہ میں کالونی میں تھا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے گیا، تو مجھے پرانے 2-3 اسٹوڈنٹ مل گئے. جی تو میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ صرف اتنی بات بتاؤ مجھے کہ آپ سلیم صاحب سے پڑھتے رہے ہو، جی اور غالباً جابر آپ بھی میرا خیال ہے سلیم صاحب سے پڑھتے رہے ہو. جی پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بالکل ہم پڑھتے رہے. میں نے کہا سلیم صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، تھے اور ہیں بھی ہیں، آپ بھی میرا رابطہ ہے. جی تو مجھے یہ ان کو بتاتے ہوئے یہ دکھ بھی ہوا بہت زیادہ کہ سلیم صاحب کو ہم بڑے پیار سے نا، ہم لال سے جو ٹیچر تھے ہم ان کو سلیم موٹا کہتے تھے. جی
تو ان کی ماشاءاللہ صحت اور سب کچھ تھا، اور اتنے وہ ہمارے کوآپریٹو ساتھی تھے، ہمارا بڑا پیار تھا جی لیکن میں نے ان بچوں کو یہ بتایا کہ یار خدا کے لیے میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں، پتہ نہیں جب آپ مر جائیں گے پھر آپ لوگ جنازے پہ کچھ آؤ گے، کچھ جنازے پہ بھی نہیں آؤ گے، تو زندوں کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ سلیم صاحب بہت بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے دونوں گردے ختم ہو گئے، ڈائلیسس پہ چل رہے ہیں، ہفتے میں 2 سے 3 دن، اس کے علاوہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ یار خدا کے لیے نا ایک کبھی کبھار جا کے نا کبھی جو زندے ہیں کم از کم ان کا تو حال پوچھ لو۔ وہ میرے خیال میں سلیم صاحب نے بھی بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے تھے وہ سخت مارتے وہ بہت زیادہ تھے لیکن پڑھایا انہوں نے بہت اچھا ہے۔ ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا پڑھایا، اور اس دور میں پڑھایا جب ہمارے پاس سائنس ٹیچر ہی کوئی نہ تھا، اور ہاشمی صاحب پڑھاتے تھے سائنس، اور سلیم صاحب نے اچھا پڑھایا۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کی کہاوت جو ہے یہ بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح آپ نے کہ یعنی میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور دیگر اساتذہ کو بھی آپ یاد کرنا شروع کیا، آپ نے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ ایک اچھی کہاوت ہے، اور ایک پرانا دور جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جی، باقی بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جن کے آپ نے نام گنوائے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جی سارا کچھ یہ دیکھ کے، سن کے، جان کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب جتنے بھی ہیں بشمول آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، اور آپ کی دین اور دنیا دونوں جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے، میری یہی دعا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں اس حوالے سے سلیم صاحب کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے۔ ان کے لیے دعا کریں۔ سلیم صاحب جو ہیں وہ کافی بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ یقین مانے اگر آپ مجھے آپ ملے نا، یا کوئی 20 سال کے بعد مجھے کوئی بچہ ملتا تو شاید وہ مجھے پہچان جائے گا، ایسی بھی کوئی بات نہیں، لیکن آپ امیجن کریں گے کہ میں سلیم صاحب کو میں نہیں پہچان سکا، حالانکہ میرا ان سے یعنی وقتاً فوقتاً آپ رابطہ ہوتا ہی رہتا ہے، ملاقات بھی ہوتی رہی ہے، کچھ تھوڑا سا درمیان میں گیپ آیا، اور میں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، میں جنازے پہ گیا اور میں سلیم صاحب کو پہچان نہیں سکا، اور آپ امیجن کریں گے وہ رنگت ہی تبدیل ہو گئی ہے، ان کی رنگ بھی کالا ہو گیا، اور ان کا جیسے کوئی 100 سال کا بابا ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں وہ۔ جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ اپنے جو ہمارے جو اساتذہ جن کا میں ضروری طور پہ چاہوں گا کہ آپ کے علاوہ جو ذکر کروں گا، وہ اشفاق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اشفاق صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کرور بالکل صحیح بات ہے، ان سے بھی ہم نے بڑی جو ہے شفقتیں حاصل کی، بہت کچھ سیکھا۔ ہاں جی بہت کچھ سیکھا، آپ لوگوں نے سیکھا، ہم کولیگز نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ جی عمر حیات صاحب جی جو تھے ہمارے بڑے پیار کے، عمر حیات صاحب ماشاءاللہ باحیات ہیں، وہ گجرانوالہ جاب کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ میں یہاں پہ شاذف کو ایڈ کروں گا۔ شاذف کیا کہیں گے آپ نے بڑا ساتھ دیا میرا، بڑی کوشش کی آپ نے اس پروگرام کو کرنے میں، بہت سارے ساتھی سکپ ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ جو ساتھ ہیں ان کو آگے ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے اپنے اسکول کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے، اپنے اساتذہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم جابر بھائی، بہت اچھا۔ فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو سے یو تھینک یو کہ آپ سب دوستوں کو اکٹھا کیا، اور اسپیشلی ہمارے ٹیچرس کو جن کو ہم ڈیسپریٹلی مس کرتے ہیں پردیش میں رہ کے۔ اس طرح آپ بھی باہر ہیں، میں بھی باہر ہوں۔ میری ریسنٹلی اسمور صاحب سے ملاقات ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا۔ بلیو کریں میں کچھ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹائم تھوڑا شارٹ تھا، کہیں پہ جانا تھا مجھے، تو ان سے ڈسکشن ہوئی، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ پھر ایک مرتبہ میری روڈ پہ ملاقات ہوئی، تب بھی مجھے بہت اچھا لگا، اور دل سے رسپیکٹ ہوتی ہے کہ سب ٹیچرز کی، اور دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ جب بھی کبھی مکہ مدینے میں جائیں تو اسپیشلی ٹیچرز کے لیے۔ اور جب اسکول صاحب نے مجھے بتایا کہ سلیم صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، تو میں مل تو نہیں سکا، لیکن دل میں تھا کہ کچھ ایسا سین نکلے، کچھ ایسا ٹائم نکل سکے ان سے مل سکوں، لیکن کچھ ایسا ہو نہیں سکا۔ تو دعائیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کی دنیا میں آسانی کرے ان کے لیے، اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے آسانی کرے، ہمیں بھی اپنی دنیا بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی بھی توفیق دے۔ سیکنڈ، اسکول کے ریلیٹڈ ساری یادیں ہیں، اسپیشلی اسکول صاحب، ہم جب دوست جب بھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں یا ڈسکشن ہوتی ہے فون کے اوپر، فیصل ہے، خالد ہے انگلینڈ سے، تو ڈسکس کرتے ہیں اسکول صاحب کی باتوں کو لے کے اسپیشلی، اور عبدالحیشہ صاحب ہے اور ہاشمی صاحب ہیں، سب کو ہم لوگ مس کرتے ہیں۔ اکثر ہماری ڈسکشن میں اسکول ضرور آتا ہے اور پرانی یادیں آتی ہیں۔ حالانکہ میں جو اسپیشلی میں کہوں تو میں بڑا ایک ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا، اسکول میں میرا نام کبھی بھی نہیں لکھا گیا بلیک بورڈ کے اوپر، اسکول صاحب نے شاید اس بات کو مانے،
जी सिर्फ एक मरतबा लिखा गया था, वो भी शरारत थी, वो सरफराज और एजाज की, वो कह रहे थे इजहार ये देखो चालू हो रहा है, तो उसने मेरा नाम लिखा और मुझे शायद दोस्ती के पड़ी थी स्कूल साहब से शोर करने के ऊपर। बाकी है कि जी वो टाइम बड़ा गोल्डन टाइम था और उसको कभी भी इंसान नहीं भूल सकता। बिल्कुल सब लोग याद आते हैं और स्पेशली टीम को मैंने देखा, जैसे साहब ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके लिए दुआएं जी, जहां भी रहे अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, थैंक यू सो मच। खुशहाल जिंदगी दे। मैं इकराम साहब, मलिक इकराम साहब अगर हैं तो मैं चाहूँगा कि इकराम साहब भी अपना हिस्सा डालें। मलिक इकराम साहब क्या कहेंगे आप? मलिक इकराम साहब मेरा ख्याल है हमारे साथ नहीं है। जी इफ्तिखार साहब आप मौजूद हैं? ज़िशान और इफ्तिखार साहब? जी जी मौजूद हैं। जी इफ्तिखार साहब आप हमारे साथ हैं लाइन पे। आपने सुना शादब की बातें सुनी, सबूर साहब जो हमारे हर दिल अजीज़ हैं, जिनके बारे में हम सारी बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो हमें हंसाती भी हैं, खुश भी करती हैं, हमारे दिलों को ज़िंदा करती हैं। तो जिस तरह शादब ने कहा कि इनकी काफ़ी देर तक बात होती रहती है सारे दोस्तों से और वो सबूर साहब को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो हमारा भी यही आलम है कि जब हम उसातिज़ा की बात करते हैं तो हम सबूर साहब को मेंशन किए बगैर रह नहीं सकते। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सबूर साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाबिर साहब, इस सारे फन का क्रेडिट आपको जाता है। आपने तमाम दोस्तों को पता किया, एक हफ्ते से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, शाज़ब भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ था। हम कोशिश कर रहे थे कि जितने भी दोस्त हैं सारे इकट्ठे हों, लेकिन चले जितने भी इकट्ठे हो सके उन सबसे बातचीत हो जाए। तो जाबिर साहब, मुझे सबूर साहब का वो दौर याद है जब हम क्लास में थे जी। और मैं 8वीं में पढ़ता था जब मेरी शादी हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई मैं स्कूल में आया तो अक्सर सबूर साहब मुझे बहुत तंग किया करते थे, यार ये देखो इस लड़के की शादी हो गई है, या इसको देखो, इसके मुंह की तरफ देखो। यकीन करें वो दौर जो है ना वो ताज़ा हो गई है सबकी। अक्सर जो है ना वो हम जिक्र करते रहते हैं, उनकी बातों को डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। बहुत इंजॉय। लेकिन ये प्रोग्राम जो आपने किया ना, यकीन करें जो हमारा 9th और मैट्रिक का दौर है ना वो सारा आंखों के सामने चल रहा है। जो हमारे सारे टीचर थे, जैसे आपने जिक्र किया, उमर रियाज साहब थे, सलीम साहब थे, सुना कि वो बहुत बीमार हैं, तो सलीम साहब थे, और जितने भी हमारे दीगर टीचर थे, अशरफ साहब थे, वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो भी बहुत हो गए। जैसे इशफाक साहब थे, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। हमारे बहुत अच्छे थे, यकीन करें इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। तो ये प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत मजा आया है और जो है ना पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई हैं। तो मेरी स्पेशली सबूर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको उनकी जिंदगी लंबी उनका जो साया है वो हमारे पे कायम और दायम रखे इंशाअल्लाह। यकीन करें जब मिलते हैं देख के यकीन करें वो सारा क्लास वाला दौर याद आ जाता है। सही है। ज़िशान आपके साथ होंगे, मैं चाहूँगा ज़िशान को भी आप शामिल करें। ज़िशान इकबाल आपका शुक्रिया। ज़िशान आप हमारे साथ क्लास में रहे, आप हम सारे एक दूसरे के साथ शरारतें भी करते थे, लेकिन स्कूल के उस दौर में हम जो टीचर हमारे सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ रहे हैं वो सबूर साहब हैं, जो आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ हैं। तो आप क्या कहेंगे स्कूल के हवाले से, अपने साथी के हवाले से, सबूर साहब के हवाले से क्या कहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबूर साहब, अपना इकराम साहब, नदीम साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबूर टीचर थे, रूहानी पेशवा थे, हमने उनसे बड़ा कुछ सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीख रहे हैं। वो हमारी कश्मीर कॉलोनी के कम्युनिटी के इंसान है, अल्लाह तबारक तआला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो स्कूल का कोई वाक़या याद? फिलहाल तो कोई नहीं याद। अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी बात होगी पूरी तैयारी के साथ आपसे डिस्कशन होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, ठीक है। ये क्रेडिट आपको जाता है जनाब जाबर भाई, आपने सब दोस्तों को गेट टुगेदर किया, इकट्ठा किया और बड़ी अच्छी बात है जी। अल्लाह ताला आपको
اس کا सिला थे। देखिए हमने कोशिश करनी होती है, हमारे जहन में था, हमारे दिल में था, हमने कोशिश की, शाज़फ मेरे साथ रहे, इफ्तिहार ने बड़ी कोशिश की, दोस्तों साथियों के नंबर में मुझे शेयर किए, इवन के सबूर साहब का नंबर भी मुझे उन्होंने ही दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अगर सबूर साहब होंगे साथ तो मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें कोई, अगर मैं तो वहाँ पे रहा हूँ, हमने कोशिश की थी कि अली जलाल साहब और शहबाज कियानी साहब भी शामिल होते, लेकिन वो दोनों मसरूफ़ हैं, तो चूँकि वो दोनों नात खां रहे हैं और अली जलाल तो मेरे बाद में नात खां बने मेरे आने के बाद, लेकिन पहले मैं और कियानी साहब थे, हमने 10 साल तक काफ़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज संभाल के रखा। सबूर साहब को इस हवाले से, सर अगर आपको कोई बात याद हो उस हवाले से, कोई अगर शेयर करना चाहें कियानी साहब के हवाले से, हमारे हवाले से। इतना तो याद नहीं, लेकिन नात के हवाले से मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। हम आपकी नात, स्पेशली आपकी नात सुना करते थे जी। और एक हमारा बच्चा और होता था, वो शायद आपके दौर में था, यानी मुझे आज भी उसका नाम याद है, उसकी शक्ल तो उतनी याद नहीं रही, शबीर नाम था उसका, और वो गालबन ये इधर नौशहरा अफ्रीका साइड से किसी गांव से आया हुआ था। इधर डॉक्टर ताहिर साहब होते थे, हमारे दोस्त ही थे, उनका भांजा था। वो बच्चा बड़ी अच्छी नात करता था और एक आप नात पढ़ते थे और कियानी साहब पढ़ते थे, ये 3 बच्चे। और मैं आज भी, यकीन माने, मैं आज भी कियानी को स्पेशल दावत देता हूँ, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम बन जाए तो मैं उसको कहता यार मेरे आपसे नात सुननी है। तो आपकी भी नातें मुझे वो सारी याद है माशाल्लाह, अच्छी तरह याद है। और इकराम आपको बात बताएगा, वो मैं कभी कभी ये जिशान की दुकान पे भी जाता हूँ, इसके पास कभी कभी मैं 10 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ, या इकराम के पास बैठ जाता हूँ, उनकी भी दुकान है, तो वो बताएगा वो एक वाकया हुआ था। वो कहता था सर आपने मुझे कहता कि मैं नकल कर रहा था किताब खोल के, तो आपने कहा था ठीक है पुत्र नकल करो जितनी मर्जी करो, किताब खोलो और लिख दे जाओ, उत्ते ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਏਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ये तो ये आपको इकराम सुनाएगा। वो मुझे अक्सर सुनाता कि सर मैं आज भी वो वक्त है, मुझे बात है याद है, ਤੁਸੀਂ क्या सी इतने प्योर आएगा तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ नकल मार के लिख दो। तो मैं आज बच्चों को उस वक्त भी यही कहता था, आज भी बच्चों को मैंने जिधर भी पढ़ाया, ये मंडियाला में 4 साल हूँ, मैंने बच्चों को एक ही बात कही है कि बहुत सारे बच्चे पुलिस में भर्ती हो गए हैं और जो पुलिस में मैंने उनको एक ही बात कही है कि यार खुदा के लिए रिश्वत ना लेना, हराम घर में ना लाना। बस मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हालात, बाकी हाँ वैसीयत इंसान मैं कहूँ जी मैं परफेक्ट हूँ या दूसरा कहे जी मैं परफेक्ट हूँ, वो अल्लाह की जात ही है। बाकी वैसीयत इंसान हमारे अंदर तो बेशुमार कमियां बताई हैं, लेकिन जान बूझ के बंदा अपना फर्ज ना छोड़े, अपनी जिम्मेदारी ना छोड़े, जो उसके जिम्मे, जैसे टीचर है उसके जिम्मे बच्चों की तरबियत लगाई गई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना ये सब उसकी जिम्मेदारी है, तो वो जान बूझ के वो उसको वो कहते डंडी मारे, डंडी ना मारे जान बूझ के। हाँ बाकी कभी कताई थोड़ी इंसान होने के नाते रह जाती है तो उसमें अल्लाह का भी माफ करता है, लेकिन असल जो टारगेट है वो तालीम है और उनकी तरबियत है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, कभी भी बच्चों के साथ नफरत नहीं की, उनके साथ प्यार ही किया और प्यार भी ऐसे किया। मैं बच्चों को अक्सर ये बात कहा करता था कि अगर आप हम यंग हैं तो आप हमें पर बड़ा भाई समझे, और अगर आप समझे कि हम तो खैर आप तो बूढ़े हो गए, आप तो समझे कि हम बूढ़े हैं तो फिर हम आपके बाप की जगह हमारा मुकाम है। तो मैं तो बच्चों को ये कहता था कि उस दौर में यार हमें बड़ा भाई समझो, बस इससे ज्यादा नहीं है। और कभी किसी बच्चे के साथ ये नहीं किया कि ये कौन है ये कौन है। और शायद आपको याद होगा कि जो कानूनी से बाहर के बच्चे होते थे उनके साथ मैं ज्यादा करता था इसमें, और मैं कानूनी वालों को कहता था कि यार तुम अच्छे हो तो ये हमारे मेहमान है, ये बाहर से आते हैं, तो इनके साथ ना अच्छा रवैया अपनाया करो। ठीक है। तो बच्चों के साथ हमेशा प्यार हो। मुझे वो सीन याद है जब मैंने बताई पार्टी होती थी 10वीं की, मुझे ये याद है कि मैं 1 साल 9वीं का इंचार्ज होता था, 1 साल 10वीं का, ये 25 साल ये जो है म्यूजिकल चेयर चलता रहा, 9वीं 10वीं 9वीं 10वीं। तो जब पार्टी होती थी तो मुझे याद है कि बच्चे, आज भी मैं अगर उसको याद करूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चे 10 मिनट तो बच्चे डस जाते हैं। जब मैं तकरीर करने के लिए आता था अपनी बारी पे तो बच्चे 10 मिनट जो है वो डस जाते रहते थे। तो ये आप सब बच्चों का प्यार है। ये नवीद है ना, नवीद सियाल, इसको मैं प्यार से जुबानी कहा करता था, जैसे वाला साहब जवान में होते थे तो ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता था तो मैं तो जुबानी कहा करता था। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ था, अब तो बस अब तो वो चीजें नहीं, अब तो कमर्शियलिज्म आ गया है, वो चीजें नहीं रही। मैं फिर आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और आपके लिए दुआ को भी हो, और बाकी ये जिशान के लिए, शाज़फ के लिए, शाज़फ के साथ भी मेरी मुलाकात हुई थी, इसने मेरे देखे, मैंने बोला, मैंने इसको नहीं कहा, इसने खुद ही मुझे बड़े मतलब बड़े प्यार से, बड़ी लगाव से, बड़ी हमदर्दी से कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बेटे के लिए। तो वो ठीक है लग गया। और मैं कहता हूँ कि
कहते हैं ना, आप नेकी का इरादा करते हैं तो अगर आप वो आपको उससे उसी वक्त आपको स्वाब मिलना शुरू हो जाता है। बेशक। तो इसने माशाल्लाह बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से मुझे कहा था, तो मुझे याद आया, तो मैं इसका वो भी शुक्रगुजार हूँ। कहना ही बड़ी बात होती है, बाकी तो जो इंसान के मुकद्दर में है वही उसको मिलता है। और जी जी तो जितने भी हैं आपने अपने ग्रुप में अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको मजबूत रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, और जो आपके मामला उसमें आपको कामयाबी थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक हमारा चूँकि ये पहला पुरानी यारी का सेशन था जिसमें मेरी कोशिश थी कि हम एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम शुरू करें, ये मैंने कर लिया। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा दूसरा शो अगले वीक हम करेंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि सबूर साहब के तावन से जो हमारे दूसरे भी टीचर अभी हयात हैं उनके साथ ही हम रब्ता करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जो साथी आज स्किप हो गए हैं बहुत सारी मसरूफियात की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से, मैं कोशिश करूंगा कि हम उनको अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि जितने भी जो साथी हैं हम उन सबको साथ रख के पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, उस्ताज़ा की दुआएं ली जाएं, उनको जो चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जाएं। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने उस दौर में, वो मेरा एक करीम टाइम था जब मैं वहाँ पे पढ़ा करता था। मेरी खुशकिस्मती के ऐसे अच्छे अच्छे उस्ताज़ा मुझे मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज तक भी उनको याद करता हूँ। मैं एक ऐसे उस्ताज़ा थे जो कि हमारे इकबाल पीटी साहब मरहूम थे जिनसे मैंने डिसिप्लिन लाजमी सीखा। मुझे आज भी याद है कि मैं अगर नात खां था तो मैं एक दिन ये सोच के चला गया बग़ैर यूनिफॉर्म के कि मैं नात खां हूँ और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो आप यकीन मानें कि मुझे उन्होंने स्टेज से उतारा और उतार के एक साइड पे खड़ा कर दिया और कहा कि असम्बली के बाद तुमसे निपटा जाएगा। तो असम्बली किसी और ने करवाई और असम्बली के बाद उन्होंने मुझे 10 डंडे, जो उनके पास एक बांस का डंडा होता था, वो मुझे गिन के सर्दियों में मारे और मेरे जहन से ये बात निकाल दी कि आप अगर ये समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़े माचो मैन है तो आपको नहीं पूछा जाएगा, ये गलत है। डिसिप्लिन के हवाले से वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे और वो हर एक को कटहरे में खड़ा करते थे, उनके ये असूलों में चीज़ शामिल थी। तो आज की प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ताला जो हमने डिस्कशन की इसका इंशाल्लाह हम इसको प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इसको हम प्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम उस्ताज़ा को साथ लेके चलेंगे। आप तमाम साथियों की शमूलियत का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे सबूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।